Welcome to all of you again, once in the lecture. Now we're discussing about the subqueries. In this subquery, we consider the previous example corresponding to that the nested subqueries. In the update statement, we will get the result corresponding to that of the nested subqueries. Okay, we get the updated result of this nested subquery. Now next thing is nothing but the subquery with the delete statement. Okay, now we consider the syntax for this subquery with the delete statement. What happened, that is the subquery can be used in conjunction with the delete statement like with any other statements mentioned above. Okay, we also consider the subquery in correspondence to that of the delete statement also. Now here we consider this particular syntax, that is delete from table name. We need to mention the name of the table, where operator, we can apply the operator, values to be provided to corresponding operators, that is the comparison will be required. Then we consider the subquery as select column name from table name and where. इथे काय करायचं तुम्हाला, जी सबक्वेरी इथे दिलं इनर क्वेरी जी आहे, इनर क्वेरीचा जो रिझल्ट फेच होईल, ह्या रिझल्ट नुसार जे रेकॉर्ड्स तुमचे त्या ठिकाणी येतील ते अप्लाय होतील ह्या वेअर कंडिशनला, आणि तेच रेकॉर्ड जे वेअर कंडिशन ही इथली वेअर कंडिशन अप्लाय होईल किंवा सॅटिस्फाय करतील, तेच रेकॉर्ड इथे काय केले जातील, डिलीट केले जातील. ठीक आहे, त्याच रेकॉर्ड्सला त्या ठिकाणी काय केलं जातं, डिलीट केलं जातं. ठीक आहे. Now next thing here we consider one more example corresponding to this nested query with the delete statement. Again we can consider our both table, that is customer backup table and a customer table. Then following example, delete the record from customer table for all customer whose age is greater than equals to 27. ज्या कस्टमरचं एज ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू, आता इथे इक्वल टू पार्ट दिलाय परंतु इथे इक्वल टू मेन्शन नाही केलेलं आहे. ठीक आहे, नाउ वी कन्सिडर ओनली इक्वल्स टू. ओके, ग्रेटर दॅन कन्सिडर करू, फक्त इक्वल टू पार्ट या ठिकाणी मी निग्लेक्ट करतो. ठीक आहे, वी कन्सिडर दोज employee having age greater than 27, we can change the corresponding record or we can delete the corresponding record. Okay, now here we apply this particular query, we check the output for the given query, the record will be deleted from that particular table. Okay, now next we use the delete syntax. Delete, we can apply, we want to delete the record, so delete from the table, we need to mention the table name. We need to delete the record from customer 1. We delete the record from customer 1, delete from customer 1 where age in, इथे आपण व्हॅल्यू एक कॉलम दिलाय आणि त्या कॉलम नंतर इन ऑपरेटर वापरलाय, वेअर इन अँड आफ्टर इन वी नीड टू मेन्शन द नेस्टेड क्वेरी. इन म्हणजे कुठले कोणते रेकॉर्ड्स तुम्हाला डिलीट करायचे, देन वी अप्लाय द सिलेक्ट क्वेरी अगेन. सिलेक्ट एज फ्रॉम कस्टमर 1 and we apply the where condition, where age greater than 27. ज्यांचे एज ची व्हॅल्यू ही ग्रेटर दॅन 27 असेल असे रेकॉर्ड्स काय करायचे तुम्हाला, बीकेपी कस्टमर 1 अंडरस्कोर बीकेपी मधनं सिलेक्ट करू आपण, बीकेपी मधनं सिलेक्ट करायचे, कारण दोन्ही टेबल सारखेच आहेत, रेकॉर्ड इक्वल आहेत. ठीक आहे, तर तिकडनं सिलेक्ट केलेले रेकॉर्ड इकडनं आपण काय करतोय, कस्टमर मधनं डिलीट करतोय. ज्यांचे एज 27 पेक्षा ग्रेटर असेल त्याचे एजेसच्या व्हॅल्यू ज्यांचे फाइंड आउट होतील असे कस्टमर्स इथनं काय केले जातील, डिलीट केले जातील. दिस इज द डिलीट क्वेरी टू डिलीट द रेकॉर्ड, स्पेसिफिक रेकॉर्ड फ्रॉम द गिवन टेबल. किती रो अफेक्ट झाल्या, 2 रो. देन वेज 27 असलेला नंबर 1 एक आहे आणि नंबर 7 एक आहे, ज्यांचं एज 27 पेक्षा ग्रेटर आहे. नाउ वी कॅन चेक दी टेबल अगेन, दॅट इज कस्टमर 1 टेबल. बघा इथे 1 नंबरचा रेकॉर्ड डिलीट झालाय आणि 7 नंबरचा रेकॉर्ड सुद्धा काय झालेलं आहे, डिलीट झालेलं आहे. दॅट इज द क्वेरी with delete statement, nested query with the delete statement. Now you can see that इथे आपण जेवढ्या कमांड्स घेतल्या त्या कमांड मध्ये प्रत्येकामध्ये आपण एक कॉमन थिंग आयडेंटिफाय केली. बघा ती कॉमन थिंग कुठली आहे ती चेक करा आणि मला सांगा. आपण आउटर क्वेरी साठी कंडिशन साठी जो कॉलम वापरला, आउटर क्वेरी मधल्या कंडिशन साठी जो कॉलम वापरला त्याच कॉलमला आपण इनर क्वेरी मध्ये काय केलेलं आहे, विथ कंडिशन सिलेक्ट केलेलं. लक्षात आलंय. इथे बघा एज वरती आउटर क्वेरीने कंडिशन कुणावर अप्लाय केली, एज वरती. ठीक आहे,
तर इनर क्वेरीने सुद्धा एज वरतीच काय केलंय, त्या एजलाच फक्त सिलेक्ट केलेलं आहे आणि त्यावरती कंडिशन अप्लाय केली. अपडेट मध्ये सुद्धा आपण आउटर क्वेरी मध्ये कंडिशन अप्लाय केली एजला, म्हणजे ज्यांचे एज आपल्याला इनर क्वेरी मधनं सुद्धा एजच आपण काय केलं त्या ठिकाणी सिलेक्ट केलं. त्याच्या अगोदरची जी इनर क्वेरी कस्टम इन्सर्ट साठी आपण घेतली होती बघा, तर इनर साठी घेतलेली क्वेरी मध्ये मात्र आता इथे आपण सगळे रेकॉर्ड सिलेक्ट केले, सिलेक्ट स्टार एव्हरी रेकॉर्ड. आणि आउटर क्वेरी मध्ये आपण व्हेअर आयडी, इथे आपण घेताना आयडी घेतला होता, इनर क्वेरी मध्ये सुद्धा काय करावं लागलं तुम्हाला, आयडी घ्यावा लागला. म्हणजे तुम्ही आउटर क्वेरीची कंडिशन कोणत्या कॉलम वरती अप्लाय करता त्याच कॉलमला इनर क्वेरी मधनं काय केलं जातं, सिलेक्ट केलं जातं आणि ते फेच झालेले रेकॉर्ड तुमचे त्या आउटर क्वेरी मधल्या वेअर कंडिशन मध्ये जे कॉलम स्पेसिफाय केले असतील त्या कॉलमला काय करायचे, रिप्रेझेंट करायचे. दिस इज नथिंग बट द different types of nested queries with different commands, that is different cases. Okay, that is nothing but everything related to that of the updated commands. Can you understood all these things? Okay, now next thing here we consider another mechanism, that is the SQL mechanism for joining the relation. Now here how this mechanism will be handled, we discuss in details this mechanism in next lecture. Okay, now today we conclude our session at this point. So I will stop this point for the nested query.